السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے پاس ایک ریئیکشن سیریز کی ایک ویڈیو لے کے آیا ہوں جو کہ بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو پسند آئے گی کیونکہ یہ ویڈیو ہے انسان کی ریکریٹ، مطلب کہ انسان کو دوبارہ زندہ کرنے کے بارے میں۔ تو چلیں ٹائم ضائع کیے بغیر ہم اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، آپ نے اپنا ریئیکشن بھی دیکھیے۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ اس دنیا میں جو بھی انسان آیا ہے اس کو ایک نہ ایک دن مرنا ضرور ہے۔ صرف انسان ہی نہیں بلکہ کوئی بھی جاندار ہو، دیر سے ہی صحیح لیکن سب کو یہاں سے جانا پڑے گا۔ کیا کبھی ایسا ممکن ہو پائے گا کہ انسان یا کوئی بھی جاندار موت کو دھوکہ دے سکے؟ کیا کبھی سائنس اتنی ترقی کر پائے گی کہ مرے ہوئے انسان کو دوبارہ زندہ کر سکے یا پھر اس کو کبھی نہ مرنے والا امورٹل بنا دے؟ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ امریکہ کی ایک کمپنی آلریڈی اس پروجیکٹ پر کام کر رہی ہے، یعنی موت کو دھوکہ دینے والے فارمولے پر بڑی تیزی سے کام کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، جس طرح ایئر پلین کی ڈیزائننگ کو ایرونوٹکس کہا جاتا ہے، الیکٹرونک ڈیوائسز کی ڈیزائننگ کو الیکٹرونکس اور روبوٹس کی ڈیزائننگ کو روبوٹکس، اسی طرح انسان کی ڈیڈ باڈی کو پریزرو کر کے اس امید سے کہ اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس فیلڈ کو کریونکس کہا جاتا ہے۔ ایکسپرٹس کافی پر امید ہیں کہ آنے والے 50 یا 70 سالوں کے بعد میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر لے گی کہ وہ انسان کو مرنے سے روک سکے یا پھر مرے ہوئے انسان کو واپس زندہ بھی کر پائے۔ اسی وجہ سے جن لوگوں کو مرنے کے بعد واپس اسی دنیا میں زندہ ہونے کا شوق ہے اور وہ میڈیکل سائنس پہ اتنا بھروسہ بھی رکھتے ہیں، ان کے لیے اسکاٹس ڈیل ایریزونا میں ایلکور نامی کمپنی کا ہیڈ آفس موجود ہے۔ باہر سے دیکھنے پر یہ آفس کسی عام آفس کی طرح ہی لگتا ہے، لیکن بلڈنگ کے سینٹر میں ایک عجیب و غریب منظر دیکھا جا سکتا ہے۔ دھوئیں چھوڑتے ہوئے اسٹین لیس اسٹیل کے ان بڑے بڑے کنٹینرز میں لگ بھگ 300 لوگوں کی ڈیڈ باڈیز موجود ہیں اور 33 پیٹ اینیملز کو بھی یہاں دوبارہ زندہ ہونے کی امید میں فریز کیا گیا ہے۔ یہاں انسان کی موت کو اس انداز سے نہیں دیکھا جاتا جیسے ہم دیکھتے ہیں، بلکہ ایلکور کی ٹیم کا ماننا ہے کہ یہ لوگ بھی نارمل انسان ہیں، بس ان کا دل نہیں دھڑکتا اور وہ ایک لمبے عرصے تک چپ چاپ سو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی باڈی کا ہر ایک پارٹ بالکل پرفیکٹ کنڈیشن میں ہے۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان 300 لوگوں کے لیے وقت اگلی کئی دہائیوں کے لیے رک گیا ہے۔ 70 سالوں کے بعد اگر واقعی میڈیکل سائنس ان کو زندہ کرنے میں کامیاب ہو گئی تو یہ اپنے فیوچر میں واپس زندہ کیے جائیں گے، جیسا کہ ٹائم مشین یا ٹائم ٹریول جیسی سائنس فکشن موویز میں دیکھا جاتا ہے۔ ان کنٹینرز کے اندر اتنی شدید ٹھنڈک ہے جتنی دنیا کے سب سے ٹھنڈے علاقے انٹارکٹیکا میں بھی نہیں ہوتی۔ لیکوڈ نائٹروجن سے بھرے ہوئے ان کنٹینرز کے اندر کا ٹیمپریچر حیرت انگیز طور پہ -196 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے، جس کو کمپیوٹر کی مدد سے 24/7 کنٹرول کیا جاتا ہے، اور پاور آؤٹیج کی صورت میں بیک اپ جنریٹرز بھی موجود ہیں۔ ایک بڑے کنٹینر میں 4 فل باڈی پیشنٹس اور 5 نیورو پیشنٹس، یعنی صرف ان کے سر موجود ہیں۔ جی ہاں، یہ چھوٹا کنٹینر صرف انسان کے سر اور چہرے کو فریز کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ 300 میں سے 116 پیشنٹس نے صرف اپنے سر فریز کروائے ہیں، جس میں ان کا برین اور اس میں موجود تمام میموریز اور ڈیٹا 100% سیف ہے۔ کریونکس ریسرچرز کا ماننا ہے کہ جب ان کو واپس زندہ کیا جائے گا تو ان کا صرف فیس اور برین ان کا اپنا ہوگا، جبکہ ان کے بقایا باڈی پارٹس آرٹیفیشل ہوں گے۔ ان کو اپنے مرنے سے پہلے کی تمام چیزیں اچھی طرح یاد ہوں گی اور وہ اپنے برین کو ویسے ہی استعمال کر پائیں گے جیسا ایک نارمل انسان کرتا ہے۔ ان کی آرٹیفیشل باڈی ان کے اپنے برین سے سگنل بھی ریسیو کرے گی اور ان کا آرٹیفیشل ہارٹ ویسے ہی بلڈ کو پمپ کرے گا جیسے اصلی دل کرتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب ممکن کیسے ہوگا؟ کریونکس اتنا سمپل بھی نہیں ہے جتنا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ صرف لیکوڈ نائٹروجن میں باڈی کو ڈال دینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ یہ ایک فل پروسیس ہے اور بہت کاسٹلی بھی۔ فل باڈی کو 50 سالوں کے لیے کرائیو پروٹیکٹ کروانے کے لیے $2,20,000 یعنی تقریباً 1,65,00,000 روپے لگتے ہیں، اور اگر کسی کو صرف اپنا سر کرائیو پروٹیکٹ کروانا ہو تو اس کے $80,000 اپنے مرنے سے پہلے ہی پے کرنے پڑتے ہیں، جو تقریباً 60 لاکھ روپے بنتے ہیں۔
कंडीशंस एक्सेप्ट करने के बाद जब सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाती है तो अब पेशेंट का नाम एल्कोर की वेटिंग लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है। वेटिंग लिस्ट का मतलब होता है कि एल्कोर के डॉक्टर्स की टीम अब पेशेंट के मरने का इंतजार करने लगती है। जी हाँ, डॉक्टर्स की एक रिमोट टीम जो 24 घंटे ऑन कॉल रहती है। जैसे ही उनको खबर मिलती है कि पेशेंट मरने वाला है तो वो फौरन हॉस्पिटल पहुंचकर अपने खास इंतजामात करना शुरू कर देती है। पेशेंट के मरने के फौरन बाद उसको 1 घंटे के अंदर अंदर एल्कोर की फैसिलिटी में लाया जाता है और उसकी बॉडी पर क्रायो प्रोटेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मरने के बाद जितना जल्दी उस पर प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा उतना ही उसके दोबारा जिंदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन आखिर वो कौन सा प्रोसेस है जो दोबारा जिंदा करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है? मरने के बाद इंसान का दिल बंद हो जाता है और इसके साथ ही ब्लड का फ्लो भी वेन्स में रुक जाता है। जब बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ब्लड की सप्लाई नहीं पहुंचती तो एक एक करके ये पार्ट्स भी फेल होना स्टार्ट हो जाते हैं। मरने के बाद से लेकर क्रायो प्रोटेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होने तक पेशेंट के अंदर ब्लड का फ्लो लाजमी रखना होता है ताकि ब्रेन और ऑर्गन्स तक ब्लड पहुंचता रहे। इसके लिए पेशेंट की चेस्ट पर एक मैकेनिकल पंप लगाया जाता है जो आर्टिफिशियली उसके ब्लड को बॉडी पार्ट्स तक पंप करता रहता है। लेकिन मामला यहाँ खत्म नहीं होता। इसके बाद ऑपरेटिंग रूम में स्टार्ट होता है असल एक्शन। यहाँ पेशेंट की बॉडी में से सारा खून एक पंप की मदद से निकाल लिया जाता है और उस खून की जगह एक खास केमिकल वापस बॉडी में डाल दिया जाता है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि इंसान की बॉडी में 60% पानी होता है। अगर इसको ऐसे ही लिक्विड नाइट्रोजन में डाल दिया जाएगा तो बॉडी के सेल्स के अंदर का पानी क्रिस्टल बन जाएगा जिसकी वजह से बॉडी सेल्स टूट जाएंगे और फिर वो किसी भी सूरत वापस रिपेयर नहीं हो सकते। एल्कोर के डॉक्टर्स का मानना है कि पेशेंट के ऑर्गन्स को सही सलामत रखने के लिए इसकी वेन्स में एंटी फ्रीज लिक्विड डाला जाता है और फिर बॉडी के टेम्परेचर को आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप किया जाता है। नॉर्मल पानी का फ्रीजिंग पॉइंट जहां 0 डिग्री सेल्सियस होता है वहीं एंटी फ्रीज लिक्विड का -100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका फायदा ये है कि जब बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा होता है तो ऑर्गन्स इस खास एंटी फ्रीज लिक्विड से पहले ही फ्रीज हो जाते हैं। बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप होते होते एक पॉइंट ऐसा आता है जब बॉडी किसी शीशे की तरह पत्थर बन जाती है और इस पॉइंट पे बॉडी को उठाकर लिक्विड नाइट्रोजन टैंक में डाल दिया जाता है जहां -196 डिग्री सेल्सियस में वो हमेशा हमेशा के लिए भी प्रिजर्व रह सकती है। पूरी बॉडी को क्रायो प्रोटेक्ट करने के लिए डॉक्टर्स की टीम को 12 घंटे लगते हैं, जबकि जिन पेशेंट्स ने सिर्फ अपने सर को प्रिजर्व करने का ऑप्शन चूज किया होता है उसमें डॉक्टर्स को 6 घंटे का प्रोसीजर करना पड़ता है। ब्रेन को क्रायो प्रोटेक्ट करने के बाद उसको भी कंटेनर में डालकर नाइट्रोजन टैंक में रख दिया जाता है। धुएं छोड़ते हुए इन कंटेनर्स के बराबर से गुजरते हुए ऐसा लगता है जैसे आप किसी ग्रेव यार्ड से गुजर रहे हो। ये यकीन करना काफी मुश्किल है कि न्यू टेक्नोलॉजी की मदद से शायद इनको एक बार फिर से जिंदा किया जाएगा। हर कंटेनर के बाहर इनके अंदर मौजूद पेशेंट्स की फोटो भी लगाई जाती हैं और उनकी फैमिली रेगुलर इनको विजिट भी कर सकती है। इन्हीं पेशेंट्स में कैलिफोर्निया से ताल्लुक रखने वाली अनीता रिस्किन भी हैं। अनीता को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में कैंसर था और उनको पता था कि वो अब ज्यादा अरसे तक जिंदा नहीं रह सकती। इसी वजह से उन्होंने खुद को दोबारा जिंदा करने की उम्मीद में जीते जी अपने आप को एल्कोर में रजिस्टर करवा लिया। अनीता की जिंदगी के आखिरी दिनों में उन्होंने कई टीवी इंटरव्यूज भी दिए और हत्ता के अपने ऊपर होने वाले क्रायोनिक्स प्रोसीजर को भी शूट करने की परमिशन दी। अनीता के हस्बैंड जो कि आखिरी सांस तक अपनी बीवी का साथ देते रहे, उन्होंने भी खुद को क्रायोनिक्स के हवाले करने का फैसला किया है, इस उम्मीद से कि आने वाले सालों में वो दोबारा अपने पार्टनर से इसी दुनिया में मिल सकें। नाज़रीन, क्रायोनिक्स का एक कॉन्सेप्ट हमने कैप्टन अमेरिका और स्टार वॉर्स जैसी साइंस फिक्शन मूवीज में देखा है, लेकिन क्या अब साइंस फिक्शन वाकई एक हकीकत में बदल रही है कि नहीं? तो दोस्तों, यहाँ पे मैं तो अपना ये रिएक्शन दूंगा कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, कि जो इंसान, जिन, परिंद, जिसमें भी जान अल्लाह ताला ने डाली ना, उसने मरना है और दोबारा उसने जिंदा नहीं होना। ये हमारा ईमान है। लेकिन ये फिर भी
कोशिश कर रहे हैं, करते रहें, क्योंकि अल्लाह ताला का वादा है कि जो एक दफ़ा इस दुनिया में आ गया उसने दोबारा इस दुनिया में नहीं जाना, तो चाहे लाख कोशिश कर ले वो नहीं आ पाएगा। फिर उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। जिस तरह प्यार करते हैं इसी तरह प्यार करते रहिएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। उतनी देर तक के लिए अल्लाह हाफिज।